Good morning, students. So far we have discussed the arrays, right? So in that one dimensional array and two dimensional arrays and the multidimensional array classifications we have seen, is it? Yes, in that one dimensional array. So one dimensional array is nothing but the array with only one column or one row, is it? So in that the different operations we have seen, the different operations on one dimensional arrays. The operations like the traversing of arrays, traversing of an element is nothing but the accessing of element from the arrays. So the next is searching, means the finding the location of the particular array element. So array element in a location na find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಯಾವ location ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So searching ಅಲ್ಲಿ two types of searching ನೋಡಿದ್ವಿ, linear search ಮತ್ತೆ binary search. Okay, so the two operations we have discussed. The third operation is insertion. Okay, yes, the third operation is operation of one dimensional array. Okay, so the third operation is inserting an item into the array. Okay, so what is this inserting an element into the array? Insertion operation anta kariteve, means inserting an element, adding one more element, adding the more elements into the array list. So array list ಗೆ ಇನ್ನು items ನ add ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ insertion of arrays anta kariteve. Okay, yes, so let us see the algorithm for this insertion. So ಇಲ್ಲಿ insertion ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? So first before inserting, so ಒಂದು array element ಇದೆ, say for example it is 10, 20, 30, 40, 50 ಅಂತ ಇದೆ array list ಅಲ್ಲಿ. Okay, so ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ if I want to insert and one more element, means I should see the space, whether the space is available or not. To add the element into the particular array, we need to check whether the space, enough space is available or not. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ so say for example it is at location 0, 1, 2, 3 and 4. So if I want to insert an element, then I need to specify the position, at which position I need to insert an element. Okay, yes, so if it is at next position, so I need to give the position like 5 and the which element I need to insert, the element I need to give. Okay, yes, so now, so if we take the example, consider the array 10, 20, 40, 50, 60. So it is A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4. Okay, yes. So now I need to insert the element 30. So element 30 na insert ಮಾಡಬೇಕು. So which is at the location A of 2, is it? So ascending order ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So then before adding that element, so I need to check the element space is there or not. Okay, yes, the space is available, then I will transfer these to the higher positions. So ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So then the space is available, then the element 30 will be placed. Okay, yes, so but to insert these at the particular position, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so we have the algorithm. Okay, so we'll check with the algorithm. So an algorithm for inserting an element. Algorithm for inserting
an element into the particular position of the array. So before writing an algorithm, so I'll take assumption, let A be the array with n elements. A be the array with n elements. Okay, so then I will take the item as another variable, which is the item element to be insert into the array. So here array is a name of A is a name of array with ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಅರೇಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೇಗೆ. ಓಕೆ, ಐಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಿ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐ ನೀಡ್? ಸೊ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್. Okay, so the particular item that I need to add is at the particular position P. Okay, yes. So these are some assumptions. So the step 1 is for I is equals to n minus 1 to P. P is position. Okay, yes. So A of I plus 1 is equal to A of I. End of for loop. So for loop is going to end here. Next at the step 2, A of P is equals to item. Step 3, n is equals to n plus 1. Exit. It is step 4, exit. So see here, let A be the array with an n elements and the item means, so the element which is to be inserted, P means the particular position where the item has to be inserted. Okay, yes. So now the step 1. So what the step 1 says here? For I is equals to n minus 1 to P. Okay, so what the I will do here? A of I plus 1 is equal to A of I. Okay, so suppose if I have taken the value, n value as, so I will take n value, number of elements 4. Okay, so the item I need to insert is 30. So the elements, 4 elements anta kottidini. Yav elements? 10, 20, 40, 50. So 4 elements tagonbittidini. So now the 30 I need to add. Okay, so for I is equals to, so I is equals to n minus 1. N minus 1, n is 4. 4 minus 1 is 3. Okay, 3. I value is equals to 3 ide. Okay na. So now A of I plus 1. A of I plus 1. I means 3. 3 plus 1 is 4. So A of 4. It is A of 0, A of 1, A of 2, A of 3. Okay. Yes. A of I plus 1. So n minus 1 is, n is 4. 4 minus 1 is 3. Again 3 plus 1. So 3 plus 1 is 4 is equal to A of I. A of 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕೀಗ? A of 3 ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A of 4 ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ 4 minus 1 is 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3, 2, 1 ಆ ಥರ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? P ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ P. ಸೊ P ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೀಗ? P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಐಟಮ್ 30. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ A of 2. ಸೊ A of 2 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು A of 4 is equal to A of 3.
ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ಎ ಆಫ್ 3ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎ ಆಫ್ 4ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 50 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n-1. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ p ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಟಮ್ ಎ ಆಫ್ p yes it is down to p. okay, down to p means decrement ಆಗುತ್ತೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಯಿತು. 2 + 1 is 3. ಸೊ ನಾವು ಎ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 2. ಇಲ್ಲಿ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೊ ಎ ಆಫ್ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಈಗ 40 ಇದೆ, ಅದು ಎ ಆಫ್ 3ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿರೋ 40 ಈಗ ಎ ಆಫ್ 3ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 S2. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 + 1. ಸೊ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 - 1 ಈಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಯಿತು. 2 - 1 ಈಸ್ 2 - 1 ಆಯಿತು. ಸೊ 1 + 1 ಈಸ್ 2. ಸೊ ಈಗ ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಎ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಆಫ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 20 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸೊ ಎ ಆಫ್ p ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಟಮ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, ಅಪ್ ಟು 2 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಟು p. ಸೊ 2 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಆಯಿತು. ಎ ಆಫ್ p 2. ಸೊ ಎ ಆಫ್ p ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 30 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n + 1. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n + 1. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4 + 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, yes, so we'll write the particular program for inserting an element. Hash include iostream.h, hash include conio.h, void main int. So I'll take array a of 20. Next number of array size, and another one item I'll take, and another one position p I will take, and another one I. Okay, yes. So cout, enter the size of array. Scene, the size will be there in a n. Okay, cout, enter the elements. So ಎಷ್ಟು 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ I is equals to 0, I less than n, I plus plus. array size 0 to n-1. ಸೊ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ 4 ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 0 to 3 ತನಕ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸೀನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೀನ್ ಎ ಆಫ್ ಐ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು I0 I1. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1, ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n ತನಕ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು cout, enter the element to insert, enter the element. ಸೊ ಈಗ ರೀಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್. ಸೊ
ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಐಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಔಟ್, ಎಂಟರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಂಟರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೀನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್. ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 4 ಅಂತ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸಿ ಔಟ್ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪಿ ಎನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಯರ್. Else, open brace, for I is equal to n minus 1, for I is equal to n minus 1, I greater than or equal to p, I minus minus decrement ಆಗಬೇಕು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್. e of I plus 1, e of I plus 1 is equals to e of I. e of p is equal to item. e of p is equals to item. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, e of I is equals to item, e of p is equals to item, then n is equal to n plus 1, n is equal to n plus 1. See out, elements after insertion. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಔಟ್, ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸಿ ಔಟ್ e of I. Yes. So let me write the output here. So first your program flow starts from the preprocessor directives. It will enter into the main method. Okay, so here some of the variables you have declared. Okay, so see out, enter the size. The first statement in the output is enter the element, enter the size, enter the size anta kelutte. So if I enter 5, so 5 anadana enter ಮಾಡ್ತೇನೆ, so it will be placed in n. Okay, after that enter the elements. So elements size 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಆಫ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 3, ಎ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ I'll write for your convenience. A of 0 allide, A of 1, A of 2, E of 3 and E of 4. Okay, so istu 5 elements enter agide. After that enter the element to insert, enter the element to insert. Element na insert ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತದೆ. Okay, so then if I give the 30
30 ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈಗ 30 ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಐಟಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 30 ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ 30 ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ಆಫ್ 3, 15 ಆದಮೇಲೆ 30 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, 50 ಆದಮೇಲೆ 30 ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ 30 ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಿ. ಸೊ ಇದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಪಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್. ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 5, 5 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 4. ಸೊ ಐ ಎ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1, 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎ ಆಫ್ 5 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 5 is equal to ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರೆ 4. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4 ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಆಫ್ 4ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎ ಆಫ್ 5ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 4ಅಲ್ಲಿ 25 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಆಫ್ 5ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ 4ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಸೊ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಆಫ್ ಐ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಯಿತು, 4 ಆಯಿತು. ಎ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 3. ಎ ಆಫ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ 3ಯಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಆಫ್ 4ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 3ಯಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಆಫ್ 4ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು 2. ಸೊ 2 ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 3 ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 3 ಆಯಿತು. 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಸ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3, 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, 3. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕೀಗ, ಸೊ ದ ಐಟಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐಟಮ್ 30 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 30 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎ ಆಫ್ 3. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ದ 30 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 6. ನಾವು ದ 6 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು display the result. So now elements after insertion, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ನ್ಯೂ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6 ರೈಟ್. ಸೊ 0 ಟು 5 ತನಕ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ, 0 ಟು 5 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 10 15 30 20 25. So this is your output. Okay, yes.
ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1, ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 3 ಅಲ್ಲಿ i ಲೆಸ್ ದನ್ n ತನಕ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸಿ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಟು ದ ಅರೇ. ಓಕೆ, yes. So this is the another property of the another operation of a one dimensional array. Okay, so we'll see the another operation. So here the another operation is deleting an element. Deletion. Next operation is deletion, that is deleting an item from a particular array. So before deleting an item, what we need to check? So the condition for deleting an item is the item which we need to delete has to be present in a array. Okay, so array list alli yav element delete ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೀವೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ array list ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. then only we can delete an or we can remove an element from a particular array list. Okay, yes. So we'll see with the algorithm. So let A be the array with n elements. A be the array with n number of elements. So then item, the element to be deleted from a particular position. Item is the element to be deleted from position P. So the steps are: item is equals to A of P. Step 2, for I is equals to P to n minus 1, E of I is equals to E of I plus 1 step 3, n is equals to n minus 1, step 4, exit. See, insertion of element alli navu n is equal to n plus 1 anta bardiddvi, means array size will be incremented by 1. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೇ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೇ ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ n minus 1. ಓಕೆ, ಎಸ್. So here the program to delete an element from a particular array. Hash include iostream.h, hash include conio.h, void main, int u of 20 I n item p. Okay, cout
enter the size of array. So the size will be stored in C in n, C out, enter the values or enter the elements. So ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ I is equals to 0, I less than n, I plus plus. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಆಫ್ ಐ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಔಟ್, ಎಂಟರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಂಟರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೀನ್ ಪಿ ಇಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ minus 1, C out, invalid option, invalid option, else item is equals to A of P, item is equals to A of P for I is equals to P, I less than n, I plus plus. A of I is equal to A of I plus 1, A of I is equal to A of I plus 1, n is equal to n minus 1, C out, elements after deletion, elements after deletion for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, C out, A of I, yes. So look into here, C out, enter the size, size will be read out. So if we take it as 5, so 5 anta tagondidini, size 5 elements I need to insert, 10, 20, 30, 40, 50. Okay, then enter the elements, 50 elements have been read out. So enter the position. So from where I need to delete, A of 0, 1, 2, 3, 4. So 4 ಒಳಗಡೆ ನಾನು 0 to 4 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ P. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು P ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4, n minus 1. ಸೊ n value is 5, minus 1, 4. So 3 is greater than 4. The condition is false. 3 is not greater than 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 5 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4, ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 5th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ 5 ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಸ್, ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಿಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ದ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಪಿ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್, ಸೊ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ
ಸೊ ಎ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ 0 1 2 3 40. ಎ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ 40. ಸೊ 40 ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ. ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಎ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ ಐ 3 ಎ ಆಫ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 4 ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 4. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಸೊ ಇದು ಎ ಆಫ್ 0 1 2 3 4. ಸೊ ಈಗ ಎ ಆಫ್ 3ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐಟಮಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಐಗೆ ಎ ಆಫ್ ಐಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ 4ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಆಫ್ 3ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4ಅಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಆಫ್ 3ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n minus 1. ಸೊ n minus 1, n value 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 5 minus 1 is 4. So the new n value is 4. So element after the deletion is I is equal to 0, I less than n. n value ಈಗ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. 0 ಇಂದ 4 ಅಂದರೆ 0 1 2 3. ಸೊ 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂದರೆ 3 ತನಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. So what is the meaning of sorting here? Sorting is nothing but arrangement of array elements in a order. So order alli, ascending order alli ನಾವು elements ನ arrange ಮಾಡೋ ಒಂದು process ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ sorting ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Sorting is nothing but the process of arrangement of elements in an ascending order. Okay, so ಇಲ್ಲಿ different types of sorting methods ಇದೆ. So which are those? The different types of sorting methods are bubble sort, heap sort, merge sort, quick sort, insertion sort, shell sort, etc. So these are all some of the sorting methods, sorting techniques ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Bubble sort, heap sort, merge sort, quick sort, insertion sort and the shell sort and so on. Okay, so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗಿವನ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, insertion sort. So the first element is assumed to be the correct position. So insertion sort ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, the ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 70, 30, 70, 40, 20, 50. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್.
ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 70. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, it has to be transferred 20 70. Next it will be checked with this and 50 70. Next ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ the another element, so again the 30 will be checked. So next it is greater, so it has to be transferred. So ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 20 30. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 40 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 40 50 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 50 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 70. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟಿನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ಆನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ sort. Algorithm for insertion sort. Okay. So let A is the array. Let A is array with n elements. N number of elements present in the array alli. Okay. Next elements with the unsorted. So n number of unsorted elements, sort agila ಇಲ್ಲಿ. Okay. These are unsorted elements. So then step 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, for I is equal to 1 to n minus 1, I is equal to 1 up to n minus 1. Step 2, j is equal to 1 while j is greater than or equal to 1 if e of j is less than e of j minus 1 temp e of j ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಆಫ್ ಜೆಗೆ ಇ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾವು ಇ ಆಫ್ ಜೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಫ್ j is equal to j minus 1 while end of while loop, end of while, end of for, exit. Okay. So so for I is equal to 1 to n minus 1. So n value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, I value ಫಸ್ಟು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 to n minus 1. ಸೊ n value 4 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4 elements I have inserted up to 3. Okay, n minus 1. So it is I is equal to 0 to n minus 1. 0 ಇಂದ 0, 1, 2 and 3.
a of 0, a of 1, a of 2 and a of 3. n value 3 tanka. So here j is equal to 1. j value 1 in the start agutte while j is greater than 1 is greater than or equal to 1. So condition it is true if a of j is greater than a of j minus 1. a of j means a of 1. a of 1 is less than a of j minus 1. j minus 1 is it is 0. Okay. So a of 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ a of 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 30 ಇದೆ. 30 is less than a of 0 20. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನು. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕಂಡೀಷನು ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು 1ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಸಿ ಯ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2 minus 1 is 1. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 2 ಮತ್ತು ಎ ಆಫ್ 1ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ 30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 20ನ ನಾನು ಟೆಂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ನಾಟ್ 20 30 ಎ ಆಫ್ ಜೆ. ಸೊ ನಾವು 10 ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ ಜೆ 10, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 30. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಎ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ 10ನಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು 30. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 30 ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಎ ಆಫ್ 2 ಎ ಆಫ್ 2 minus 1 30. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ 10 is less than 30. Condition is true